اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا دینی جذبے کے تحت ایک یقین اور اعتقاد تھا کہ جب امامت سیادت بنی اسرائیل سے چھین لی گئی ہے اور نبوت بنو اسماعیل کے اندر آ گئی ہے تو اب قبلہ بھی ان کا قبلہ نہیں رہے گا، قبلہ بھی اس قبلے کو قرار دیا جائے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور بیت المقدس جو بنی اسرائیل کا قبلہ چلا آ رہا تھا اب وہ قبلہ نہیں رہے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ویسے بھی آرزو تھی، آپ کا دلی خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت اللہ کو ہی قرار دیا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل قبلہ تھا۔ اور ویسے بھی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام افضل الرسل ہیں اور یہ امت افضل الامم ہے تو قبلہ بھی افضل قبلہ ہونا چاہیے۔ تو اسی تمنا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام وحی کا انتظار کرتے رہتے اور بارہا آپ کا نظریں اور آپ کا چہرہ اس طرح اوپر اٹھ جاتا وحی کے انتظار میں، اللہ رب العزت کی رحمت کی امید میں کہ کب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو بار بار اوپر کی طرف آسمان کی طرف الٹ اور اٹھ جانے کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ حضور وحی کے انتظار میں اور تحویل قبلہ کے حکم کے انتظار میں بار بار آپ کا چہرہ آپ کی نظر اوپر آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اچھا، ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت تو ہر طرف موجود ہے، وہ کسی جگہ میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی آسمان کی طرف جو انسان اللہ سے مدد مانگنے کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے یا آسمان کی طرف دیکھتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات خصوصیہ ہے نا، اس کو آسمان سے خاصی مناسبت ہے۔ اور اہل کشف بزرگ یہ فرماتے ہیں جب انسان کا بے اختیار آسمان کی طرف رخ ہو جائے اور اس کی نظریں آسمان کی طرف لگ جائیں تو یہ سمجھو دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں اسی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو اٹھنے کو آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو حضور پسند بیت اللہ کو کرتے تھے، خانہ کعبہ کو پسند کرتے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں اور مستقبل کی ایک خبر دے رہے ہیں کہ ہم عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کر رہے ہیں، جو آپ کو پسند ہے، یعنی یہ حکم آ جائے گا۔ دوسرا، یہاں اللہ رب العزت یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں گے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں نا، ہم ادھر آپ کا رخ پھیر دیں۔ تو گویا کہ حضور پسند بیت اللہ کو کر رہے تھے، اور اس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے اور آپ اللہ کے کس قدر محبوب ہیں وہ بھی عیاں ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرمانے جو آپ کی پسند ہیں ہم آپ کا چہرہ اس طرف کر دیں گے۔ اور یہ بہت اعلیٰ عرفہ مقام ہے کہ خدا خود بندے سے پوچھ لے کہ ہاں جی آپ کو کیا پسند ہے، اور اسی کو علامہ اقبال مرحوم نے یہی تو کہا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے،
खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम आपको फेर देंगे उसी किबले की तरफ जिसको आप पसंद कर रहे हैं। और फिर साथ हुक्म दे भी दिया कि अब आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। फ़वल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम, बस फेर लीजिए अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ। यानी वादा करके फ़ौरन उस वादे को वफ़ा भी कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और आपको खुशखबरी आइंदा की देकर फ़ौरन खुशखबरी साथ अमली तौर पर दे भी दी कि आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। अच्छा, बैतुल्लाह तो चूँकि एक मखसूस जगह है ना, थोड़ी सी जगह है और ऐन उस क़िबला की तरफ और उस जहत को पहचानना ज़रा मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने पूरी मस्जिद हराम को वसअत दे दी कि उस मस्जिद की तरफ ही रुख करो तो भी तुम्हारी नमाज काबिल कबूल हो जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह से ये मनकूल है, वो फरमाते हैं तमाम दुनिया का क़िबला मस्जिद हराम है और मस्जिद हराम का क़िबला बैतुल्लाह है, जो ख़ास वो मखसूस मकान है जो बनाए गए। तो बहर यहाँ बैतुल्लाह की बजाय मस्जिद हराम का लफ्ज़ लाया गया ताकि वसअत और आसानी रहे उम्मत के लिए। तो हमें अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। अब साथ तमाम मुसलमानों को भी हुक्म दिया जा रहा है कि वहैसुमा कुंतुम, कि जहाँ कहीं भी तुम हो आए मुसलमानों, फवल्लु वजूहकुम, तुम भी अपने चेहरों को फेर लो शतरहु मस्जिद हराम की तरफ। यानी कि हुक्म सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है, पूरी उम्मत के लिए है कि तुम भी अपना चेहरा जहाँ कहीं भी हो, जिस सिमत में हो, शुमाल वाले, जनूब वाले, मशरक़ वाले, मगरिब वाले, सबको हुक्म यही है कि मस्जिद हराम की तरफ तुम सब अपना अपना रुख फेर लो। और ये क़िबला नबी अलैहिस्सलाम का पसंदीदा क़िबला है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िबला था और आदम अलैहिस्सलाम का क़िबला यही था। तो हमें अपना चेहरा जहाँ कहीं भी हो मस्जिद हराम की तरफ फेर। अब ज़ाहिरी बात है यहूद और नसारा को इसके ऊपर एतराज़ होना था, तो अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं कि ये जो अहले किताब है ना, इनको भी ये बात पता है कि ये जो हुक्म आ रहा है ना बैतुल्लाह को क़िबला बनाने का, ये हक़ है। वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब, बेशक वो लोग जिनको किताब दी गई यानी अहले किताब, चाहे यहूदी हों, चाहे ईसाई हों, चाहे ज़बूर को मानने वाले हों, सब अहले किताब, ला यअलमून, वो ये बात जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, कि ये हक़ है उनके रब की तरफ से। यही हकीकत है कि क़िबला नबी आखिर ज़मां का बैतुल्लाह ही होना चाहिए। अच्छा, ये जिन जिन कौमों को किताब दी गई है, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के लिए किताब लेकर आए, मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के लिए लेकर आए, दाऊद अलैहिस्सलाम भी इसराइल की किताब लेकर आए, तो मैं जिनको किताब दी गई हैं उनको ये पता है। तो गोया कि गुज़िश्ता किताबें जो उम्मतों को दी गई हैं उसमें ये बात तज़किरा होता रहा है, नबी आखिर ज़मां का भी और आपके क़िबले का भी, और यही बरहक़ क़िबला है। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम की सिफ़ात जो गुज़िश्ता किताबों में बयान की गई हैं, आपकी जो अलामात गुज़िश्ता किताबों में बयान की गई, और में एक सिफ़त आपकी ज़ुल क़िबलतैन भी बयान की गई कि आप दो क़िबलों वाले होंगे, ज़ुल क़िबलतैन। तो एक क़िबला आपका बैतुल मक़दस था, फिर दूसरा क़िबला आपका बैतुल्लाह को करार दिया गया। तो फरमाया ये लोग जानते हैं कि ये हक़ है। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का क़िबला बैतुल्लाह को करार ना दिया जाए तो आपकी जो सिफ़त ज़ुल क़िबलतैन है वो तो पूरी ही नहीं होगी, और फिर इनकी किताबें भी छोटी हो जाएंगी, क्योंकि इनकी किताबों के अंदर है कि ऐसे नबी आएंगे जो ज़ुल क़िबलतैन होंगे। अब आप ज़ुल क़िबलतैन ठहरेंगे तो उनकी किताबें सच्ची करार पाएंगी, हक़ होंगी। तो इस वजह से हमें जिनको किताब दी गई है वो भी ये जानते हैं कि यह हक़ है इनके रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और अल्लाह बेखबर नहीं है उनके अमाल से, यानी जो कुछ वो एतराज़ात कर रहे हैं या शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके अमाल से गाफिल नहीं है, बेखबर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खूब पता है कि ये क्या साज़िशें कर रहे हैं और क्या हकीकत है, बताना क्या चाहिए, बता क्या रहे हैं। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम का क़िबला बैतुल्लाह करार दिया गया और तमाम उम्मत को भी इसी क़िबले की पैरवी का हुक्म दे दिया, और साथ ये भी बताया गया कि यही हकीकत है, और गुज़िश्ता किताबों में भी इस क़िबले के तज़किरे थे, और नबी अलैहिस्सलाम का ये पसंदीदा क़िबला है, क्योंकि अनवार व बरक़ात गुज़िश्ता अंबिया का भी यही क़िबला ठहरा,
اور افضل قبلہ ہے، اور تو جو امت افضل ہے، رسول افضل ہیں، کتاب افضل ہے، تو قبلہ بھی افضل اور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بیت اللہ کا مقام مرتبہ سمجھنے اور اپنے تمام دینی مسائل اور عقائد میں اس قبلے کا ادب و احترام کرنے اور اس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔